Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to SS Easy Education. Today, as I told you, that genetic resources is an very important resources, and we should cover these resources under the Natural Resources Law. And we did not finish this topic. For this reason, I make this video for you to complete this syllabus. So in this part, we will learn what is genetic resources, what is the importance of genetic resources, classification of genetic resources, access to genetic resources and fair and equitable benefit sharing of genetic resources under CBD and NAGOA Protocol 2010, then traditional knowledge and its related provision. So first, genetic resources. Meaning, that is, what is genetic resources? The CBD considers different types of organisms in its definition of genetic resources as genetic materials of actual or potential value, and genetic materials as any material of plant, animal, microbial or other origin containing functional units of heredity. কনভেনশন অফ বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটির আর্টিকেল 2 অনুযায়ী জেনেটিক রিসোর্সকে একেবারে সুন্দর করে মানে এর একটা ডেফিনেশন দেওয়া হচ্ছে যে এর একটা পটেনশিয়াল ভ্যালু থাকবে বা অ্যাকচুয়াল কোনো ভ্যালু থাকবে এবং এটা কোনো একটা জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল থেকে উদ্ভূত হবে। এই ম্যাটেরিয়ালটা হতে পারে প্ল্যান্ট ম্যাটেরিয়াল, হতে পারে অ্যানিম্যাল ম্যাটেরিয়াল, এ ধরনের কোনো ম্যাটেরিয়াল। দ্য টার্ম জেনেটিক রিসোর্সেস রিফার্স টু এনি বায়োলজিক্যাল ম্যাটেরিয়াল হুইচ কন্টেন্স জিন। অর্থাৎ যখন আমরা জেনেটিক রিসোর্স বলবো তখন আমরা ধরেই নিব যে এর ভেতরে কোনো একটা জিন বা মেটাবলিক কোনো ম্যাটেরিয়াল থাকবে দ্যাট মে বি ডিরাইভ ফ্রম জিন, এবং সেই মেটাবলিক ম্যাটেরিয়ালটাও আমরা জিন থেকেই নেব। দে ফল উইদিন দ্য স্কোপ অফ নাগোয়া প্রোটোকল whenever they are used for research or প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট। মানে যখনই আমরা এটা প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট বা ইউজের ক্ষেত্রে আমরা মানে বিষয়টা নিয়ে আসবো তখন এই জেনেটিক রিসোর্সেস নাগোয়া প্রোটোকলের আন্ডারে পড়বে। তো এখন আমরা দেখে নিই জেনেটিক রিসোর্সের আসলে আরও কিছু মিনিং। জেনেটিক রিসোর্সেস রেফার্স টু এনি বায়োলজিক্যাল ম্যাটেরিয়ালস হুইচ কন্টেন্স জিনস অ্যান্ড মেটাবলিক ম্যাটেরিয়াল that may be derived from gene and they fall within the scope of NAGOA protocol. The NAGOA protocol applies to the genetic resources of all organisms excluding humans within all the geographical areas of the contract parties. এক্সক্লুডিং হিউম্যান, আমি আবারও বলছি, শুধুমাত্র এই জেনেটিক রিসোর্সেস কিন্তু হিউম্যানের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই হবে না। দ্য নাগোয়া প্রোটোকল ডাজ নট ডিটারমাইন দ্য জেনেটিক রিসোর্সেস স্পেসিফিক্যালি। নাগোয়া প্রোটোকলে কিন্তু জেনেটিক রিসোর্সও স্পেসিফিক্যালি বলা নাই, বাট ইন অ্যাকর্ডেন্স with the Convention on Biological Diversity, genetic material and genetic resources are defined. Genetic material, it refers material or plant, animal, microbial or other origin containing functional units of heredity. Genetic resources refers to genetic material or actual or potential value. In practice, this means any biological matter if research or product development activities are targeted at its genes or the metabolic product derived from them. However, the different countries may have different interpretation of genetic resources. If the interpretation of the definition used by countries are different from each other, the interpretation of the countries of the origin will be applied. Now, types of genetic resources. Here, genetic resources mainly of two types. One is plant genetic resources and another one is animal genetic resources. Plant genetic resources are plant genetic materials of actual or potential value. They describe the variability within the plants that comes from the human and natural selection over millennia. Their instinct value mainly concerns agricultural crops. তো প্ল্যান্ট জেনেটিক রিসোর্স সম্পর্কে আমরা কিন্তু অনেকেই পরিচিত আছি। এই যে হঠাৎ করে বিভিন্ন ধরনের উন্নত জাতের পাট, উন্নত জাতের ধান, এই আবিষ্কারগুলো কিন্তু জেনেটিক রিসোর্সেরই একটা ফলাফল। অ্যানিম্যাল জেনেটিক রিসোর্সেস, এনিম্যাল জেনেটিক রিসোর্সের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে এটা ভ্যারিয়েবিলিটি আনবে অ্যানিম্যালসের মধ্যে।
এবং দ্যাট কামস ফ্রম হিউম্যান অ্যান্ড ন্যাচারাল সিলেকশন ওভার মিলেনিয়া। বাট এটা কিন্তু হিউম্যান এবং ন্যাচারাল সিলেকশন থেকে আসতে পারে, কিন্তু আমরা অ্যানিম্যাল জেনেটিক রিসোর্সের ক্ষেত্রে হিউম্যান বিইংয়ের উপরে কোনো রিসোর্স করা যাবে না, জেনেটিক মানে এই ধরনের কোনো রিসার্চ করা যাবে না, এটাকে নিষেধ করেছি। তো এখন এর ইনস্ট্রিকটিভ ভ্যালু মেইনলি কনসার্ন দ্য অ্যানিম্যাল ব্রিডিং, অর্থাৎ অ্যানিম্যাল ব্রিডিংকেই এটি সাধারণত কনসার্ন থাকে। তার মানে এই যে পোলট্রি ফার্ম, বিভিন্ন ধরনের যে ফার্মের মুরগি, এগুলার যে আমরা আসলে ব্রিড করলাম, এইটা এই জেনেটিক রিসোর্সেরই একটা আউটকাম তোমরা বলতে পারো। দেন ইম্পর্টেন্স অফ জেনেটিক রিসোর্সেস। Genetic resources are essential to life and an important resources for the entirety of mankind. Our food is based on the genetic resources, as are forestry products and our living environment. Furthermore, many medications and biotic products are also a way to utilize genetic resources. The value of genetic resources to mankind, both now and in the future, is so vital that they have to be available for use for the good of the entirety of humankind. On the other hand, it must also be ensured that the benefits derived from the genetic resources are shared in a fair and equitable manner, and that the role of indigenous people as the holders of their own genetic resources and traditional knowledge is recognized. এই ক্ষেত্রে কিন্তু বলা হচ্ছে যে জেনেটিক রিসোর্সেস খুবই গুরুত্বপূর্ণ পুরো মানব সভ্যতার জন্য, কারণ আমাদের যে ফুড, এটা কিন্তু জেনেটিক রিসোর্সের উপরে বা ফরেস্ট্রি প্রোডাক্ট বা আমরা যে এনভায়রনমেন্টে বসবাস করছি জেনেটিক রিসোর্সের উপরে ডিপেন্ড করে। বিভিন্ন ধরনের ঔষধ বা বায়োটেকনোলজি, এগুলোও কিন্তু জেনেটিক রিসোর্সেরই ফলাফল। সো মেইন ভ্যালুটাই হচ্ছে হিউম্যান কাইন্ডের সার্ভাইভালের জন্য জেনেটিক রিসোর্সের প্রয়োজন আছে। এখন বর্তমানেও এটির দরকার আছে এবং ইন ফিউচার জেনারেশনের জন্যও এটি দরকার আছে। তো বলতেছে যে জেনেটিক রিসোর্স থেকে যে বেনিফিটটা আসলে আসবে, এই বেনিফিটটা কিন্তু সবার জন্য এনশিওর করতে হবে। ইভেন ইন্ডিজিনাস পিপলের যদি কোনো জেনেটিক রিসোর্স নিয়ে নলেজ থাকে বা ট্র্যাডিশনাল নলেজ বা তাদের যদি সেই রিসোর্সটা হয়, তাহলে তাদের সঙ্গেও এটা কিন্তু ফেয়ার শেয়ার থাকতে হবে। আমরা জেনেটিক রিসোর্সেস নিয়ে সিবিডি এবং নাগোয়া প্রোটোকল দেখব। প্রথমেই সিবিডির 3টা আর্টিকেল রিলেটেড আমাদের জেনেটিক রিসোর্স নিয়ে। আর্টিকেল 3টে হচ্ছে, তোমরা মনে রাখবে, আর্টিকেল 15, 16 এবং 19। সো এখানে সিবিডির আর্টিকেল 15টা আমি হুবহু সিবিডি থেকেই নিয়েছি। বলা হচ্ছে, দেখো, রেকগনাইজিং সভরিন রাইটস অফ স্টেট ওভার দেয়ার ন্যাচারাল রিসোর্স। ন্যাচারাল রিসোর্সের উপরে আমরা কি করছি? সভরিন রাইটস রেকগনাইজ করছি। কিন্তু দ্য অথরিটি টু ডিটারমাইন অ্যাক্সেস টু জেনেটিক রিসোর্সেস রেস্টস উইথ দ্য ন্যাশনাল গভর্নমেন্টস অ্যান্ড ইজ সাবজেক্ট টু ন্যাশনাল লেজিসলেশন। তাহলে জেনেটিক রিসোর্সের অ্যাক্সেসটা ডিপেন্ড করবে ন্যাশনাল গভর্নমেন্টের উপরে এবং ন্যাশনাল গভর্নমেন্টের আইন পাশ করার উপরে। ইচ কন্ট্রাক্টিং পার্টি শ্যাল এন্ডেভর টু ক্রিয়েট renditions to facilitate access to genetic resources for environmentally sound uses by other contracting parties and not to impose restriction that run counter to the objectives of this convention. এখন বলা হচ্ছে যে জেনেটিক রিসোর্সের এর প্রত্যেক কন্ট্রাক্টিং পক্ষ, তো তারা বলতেছে যে তারা এমন একটি মানে প্রতিদান স্বরূপ কী করবে তারা, তো দে উইল ফ্যাসিলিটেট অ্যাক্সেস টু জেনেটিক রিসোর্সেস ফর এনভায়রনমেন্টালি সাউন্ড ইউজেস। মানে পরিবেশগত দিক দিয়ে আমরা কিভাবে সুষমভাবে জেনেটিক রিসোর্সগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারি সেটা তারা নির্ধারণ করবে। ফর দ্য পারপাসেস অফ দিস কনভেনশন, জেনেটিক রিসোর্স being provided by a contracting party as referred to Article 16 and 19 are only those that are provided by contracting parties that are countries of origin of such resources or by the parties that have acquired the genetic resources in accordance with this convention. এখন বলতেছে যে এই কনভেনশনের উদ্দেশ্যে
আমরা যে জেনেটিক রিসোর্স যে কন্ট্রাক্টিং পার্টি প্রোভাইড করবে, যা আর্টিকেল 16 এবং 19-এ বলা আছে, আর অনলি দোজ আর প্রোভাইডেড বাই আর দ্যাট আর কান্ট্রিজ অফ অরিজিন অফ সাচ রিসোর্সেস বাই দ্য পার্টিস। সো এই কনভেনশন অনুযায়ী শুধুমাত্র তারাই, অর্থাৎ কন্ট্রাক্টিং পার্টিরাই জেনেটিক রিসোর্সটা অ্যাক্সেস করতে পারবে, সেটাই বলা হচ্ছে। নেক্সট 15-এ আরও বলা আছে, অ্যাক্সেস ওয়ার গ্রান্টেড শ্যাল বি অন মিউচুয়ালি অ্যাগ্রিড টার্মস অ্যান্ড সাবজেক্ট টু দ্য প্রভিশন অফ দিস আর্টিকেল। সিবিডি অনুযায়ী অ্যাক্সেসটি হবে মিউচুয়ালি অ্যাগ্রিড টার্মসের উপরে। অ্যাক্সেস টু জেনেটিক রিসোর্সেস শ্যাল বি সাবজেক্ট টু প্রায়র ইনফর্ম কনসেন্ট অফ কন্ট্রাক্টিং পার্টি প্রোভাইডিং সাচ রিসোর্সেস আনলেস আদারওয়াইজ ডিটারমাইন্ড বাই দ্যাট পার্টি। সো জেনেটিক রিসোর্সের এই যে অ্যাক্সেস, একে বলা হচ্ছে শ্যাল বি সাবজেক্ট টু প্রায়র ইনফর্মড কনসার্ন। এই কথাটা আমরা একটু মনে রাখবো, প্রায়র ইনফর্মড কনসার্ন অর্থাৎ পূর্ববর্তী অনুমতি সাপেক্ষে, ইনফর্মড কনসেন্ট পূর্ববর্তী অনুমতি নেওয়া সাপেক্ষে অ্যাক্সেস টু জেনেটিক রিসোর্সেস এটা নিতে, মানে অ্যাক্সেস টু জেনেটিক রিসোর্স আমরা নেব, বাট তার পূর্বে আমরা কি নিব, প্রায়র ইনফর্মড কনসেন্ট, পিআইসি। তো এই পিআইসি তোমরা অনেক জায়গায় দেখবা, এটা হচ্ছে প্রায়র ইনফর্মড কনসেন্ট। Each contracting party shall endeavor to develop and carry out specific research based on genetic resources provided by other contracting parties with the full participation of and where possible in such contracting parties. কন্ট্রাক্টিং পার্টি কি করবে, যে তারা বিভিন্ন ধরনের সায়েন্টিফিক রিসার্চ জেনেটিক রিসোর্সের উপরে বেসড করে এটা তারাকে ফ্যাসিলিটেট করবে এবং আরও উন্নত করবে। এরকম প্রত্যেক কন্ট্রাক্টিং পার্টি কি করবে, দে শ্যাল টেক লেজিসলেটিভ, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অর পলিসি মেজার্স অ্যাজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্ড ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ আর্টিকেল 16 and 19 and where necessary through the financial mechanisms established by Articles 20 and 21 with the aim of sharing in a fair and equitable way and results of research and development and the benefits arising from the commercial and other utilization of genetic resources with the contracting party providing such resources. Such sharing shall be upon mutually agreed terms. এই mutually agreed terms কে আমরা বলি কি MAT, ম্যাট, পিআইসি এবং ম্যাট। সো এই দুইটা টার্ম তোমরা মনে রাখবা, যে প্রত্যেক এরকম চুক্তিকারী পক্ষ তারা লেজিসলেটিভ, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বা বিভিন্ন ধরনের পলিসি মেজার গ্রহণ করবে, যা এই 16 এবং 19 নম্বর আর্টিকেলের সঙ্গে কনসিস্টেন্ট হয়, এবং এই অনুযায়ী তারা ফিনান্সিয়াল মেকানিজমও ইস্টাবলিশড করবে, যাতে করে তারা রিসার্চের রেজাল্টটা ইকুইটেবল ওয়েতে শেয়ার করতে পারে এবং এর বেনিফিটটা তারা যেন শেয়ার করতে পারে। কমার্শিয়াল অ্যান্ড আদার ইউটিলাইজেশন অফ জেনেটিক রিসোর্সেস। দেন নেক্সট আর্টিকেল 16, অ্যাক্সেস টু অ্যান্ড ট্রান্সফার অফ টেকনোলজি, অর্থাৎ কীভাবে আমরা অ্যাক্সেস করব এবং টেকনোলজি ট্রান্সফার করতে পারবো। Each contracting party recognizing that technology includes biotechnology and that both access and transfer of the technology among the contracting parties are essential elements for the attainment of the objectives of this convention, undertakes, subject to the provisions of these articles, to provide and or facilitate access for and transfer to other contracting parties of technologies that are relevant to the conservation and sustainable use of biological diversity or make use of the genetic resources and do not cause significant damage to the environment. সো এখানে কতগুলো জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে। টেকনোলজিকে আমরা রেকগনাইজ করব কন্ট্রাক্টিং পার্টিরা, এবং এটা বায়োটেকনোলজিও হবে এর মধ্যে। পরবর্তী ক্ষেত্রে বা দুই ক্ষেত্রেই, অর্থাৎ দুই ধরনের টেকনোলজি কিন্তু ট্রান্সফারও করা যায়, কন্ট্রাক্টিং পার্টিরা চাইলে তারা ট্রান্সফার করতে পারে, এবং এটা বলা হচ্ছে যে অবজেক্টিভস অ্যাটেইনমেন্টের জন্য এটা যদি এসেনশিয়াল, মানে এই কনভেনশনের অবজেক্টিভস। তারপর আবার কি করবে, যে they will facilitate access for and transfer to other contracting parties to technologies, অর্থাৎ অন্য কন্ট্রাক্টিং পার্টিও যেন এটা অ্যাক্সেস করতে পারে এবং এই ট্রান্সফারটা করতে পারে, যা কনজারভেশন এবং সাস্টেনেবল ইউজ অফ বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটির সঙ্গে রিলেটেড এবং এই জেনেটিক রিসোর্সের সঙ্গে এর
মানে এনভায়রনমেন্টাল ইউজ এবং সাস্টেনেবল ইউজের সঙ্গে রিলেটেড। দেন নেক্সট, অ্যাক্সেস টু অ্যান্ড ট্রান্সফার অফ টেকনোলজি রেফার টু ইন দ্য অ্যাবাভ প্যারাগ্রাফ 1 to developing countries shall be provided and or facilitated under fair and most favorable terms, including on occasional and preferential terms where mutually agreed and where necessary in accordance with the financial mechanism established by Article 20 and 21. In the case of technology subject to parties and other intellectual property rights, such access and transfer shall be provided on terms which recognized and are consistent with the adequate and effective protection of intellectual property rights. The application of this paragraph shall be consistent with paragraph 3, 4 and 5 below. তো এখন বলা হচ্ছে যে অ্যাক্সেস টু ট্রান্সফার টেকনোলজি, যা আমরা প্যারাগ্রাফ 1-এ পড়লাম ডেভেলপিং কান্ট্রিজ ক্ষেত্রে, তো বলা হচ্ছে যে ইট শ্যাল বি প্রোভাইডেড অ্যান্ড ফ্যাসিলিটেড আন্ডার ফেয়ার অ্যান্ড মোস্ট ফেভারেবল টার্মস। মোস্ট ফেভারেবল এবং ফেয়ার ওয়েতে এটা করা উচিত, ইনক্লুডিং অন ওকেশনাল অ্যান্ড প্রিফারেন্সিয়াল টার্মস। মিউচুয়ালি অ্যাগ্রিড, অর্থাৎ পক্ষরা যাতে একে অপর সঙ্গে মিউচুয়ালি ভাবে সম্মত হয় এবং যদি ফাইন্যান্সিয়াল কোনো মেকানিজম ইস্টাবলিশড করা হয় 20 বা 21 আর্টিকেল অনুযায়ী, সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে ঠিক আছে, প্যাটেন্টস এবং ইন্টেলেকচুয়াল যে প্রপার্টি রাইটগুলো রয়েছে, এ ধরনের অ্যাক্সেস এবং ট্রান্সফার, এই ধরনের টার্মস এবং যার এই আইন অর্থাৎ এই কনভেনশন রেকগনাইজ করছে, কনসিস্টেন্ট করে তারপরে তারা মিউচুয়ালি এটাকে ট্রান্সফার করতে পারে। দেন নেক্সট, ইচ কন্ট্রাক্টিং পার্টি শ্যাল টেক legislative or administrative or policy measures as appropriate with the aim of contracting parties, in particular those that developing countries which provide genetic resources or provide access to transfer of technology and makes use of those resources on mutually agreed terms, including technology protected by patent and other intellectual property rights. So মানে সব ধরনের টেকনোলজির কথাই বলতেছে। যদি কোনো টেকনোলজি প্যাটেন্ট বা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট দ্বারা থাকে, তাহলে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু সেটা আমরা কি করতে পারবো, মিউচুয়ালি অ্যাগ্রিড টার্মসের উপরে ভিত্তি করে সেটা আমরা এক্সচেঞ্জ করতে পারবো এবং প্রত্যেক কন্ট্রাক্টিং পার্টির মধ্যে। এবং সবচাইতে বড় কথা, দোজ হু আর দ্য ডেভেলপিং কান্ট্রিজ, কারণ ডেভেলপিং কান্ট্রিজের ক্ষেত্রে কিন্তু টেকনোলজির প্রবলেম থাকে। Each contracting party shall take legislative, administrative or policy measures as appropriate with the aim that the private sector facilitate access to joint development and transfer of technology referred to in paragraph 1 above for the benefit of both governmental institutions and the private sector of developing countries, and in this regard it shall by the obligations include paragraph 1, 2 and 3. তো বলছে যে লেজিসলেটিভ এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এবং পলিসি মেজার তারা নিবে অ্যাজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট উইথ দ্য এম, মানে প্রাইভেট সেক্টরও যাতে অ্যাক্সেস করতে পারে এবং জয়েন্ট ডেভেলপমেন্ট করতে পারে বা টেকনোলজি ট্রান্সফার করতে পারে, যা আমরা এতক্ষণ প্যারাগ্রাফ 1-এ পড়েছি। অথবা বলতেছে যে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু গভর্নমেন্টাল ইনস্টিটিউশন বা প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপিং কান্ট্রির দে অলসো অ্যাবাইড বাই দ্য অব্লিগেশন, মানে তারাও এই অব্লিগেশন 1, 2 এবং 3-তে যে বাধ্যবাধকতা আছে তা মেনে চলবে। প্রাইভেট অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে ইট উড বি দ্য সেম। দ্য কন্ট্রাক্টিং পার্টিজ রেকগনাইজিং দ্যাট patents and other intellectual property rights may have an influence on the implementation of this convention shall cooperate in these regards subject to national legislation and international law in order to ensure that such rights are supportive of and do not run counter to its objectives. এক্ষেত্রে কিন্তু দেখতে হবে প্যাটেন্ট এবং অন্যান্য ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটকে মানে ইমপ্লিমেন্টেশনের ক্ষেত্রে, এই কনভেনশনের ইমপ্লিমেন্টেশনের ক্ষেত্রে তারা রেকগনাইজ করবে এবং এই কনভেনশন ইমপ্লিমেন্টেশনে সেগুলোর কিন্তু ইনফ্লুয়েন্স থাকে। দেন নেক্সট আর্টিকেল, আর্টিকেল 19, হ্যান্ডেলিং অফ বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইটস বেনিফিটস। সো আমরা কিভাবে বায়োটেকনোলজি হ্যান্ডেল করব এবং এর বেনিফিটটা ডিস্ট্রিবিউট করব, সেখানে বলা হচ্ছে each contracting party shall take legislative, administrative or policy measures as appropriate to provide for the effective participation of biotechnological research activities by those contracting parties, especially developing countries,
which provide the genetic resource for such research and where feasible in such contracting parties. তো বলছে যে প্রত্যেক কন্ট্রাক্টিং পার্টি তারা আইনগত বা প্রশাসনিক বা পলিসি এই মেজারগুলো নিবে, যেখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, যেখানে প্রয়োজন সেখানে তারা এই মেজারগুলো নিবে। ইভেন যদি বায়োটেকনোলজিক্যাল কোনো রিসার্চে সুদৃঢ়ভাবে তারা পার্টিসিপেট করতে চায় কন্ট্রাক্টিং পার্টিগুলো, বিশেষ করে ডেভেলপিং কান্ট্রি যারা রয়েছে তারা, সেই ক্ষেত্রে বলছে যে এই জেনেটিক রিসোর্সটা প্রোভাইড করছে ওই রিসার্চের ক্ষেত্রে অ্যান্ড হোয়ার ফিজিবল, এবং যেখানে মানে এটা দরকার বা হতে মানে করা যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে কন্ট্রাক্টিং পার্টিগুলো। Each contracting party shall take all practicable measures to promote an advance priority access on a fair and equitable basis by contracting parties, especially developing countries, to the results and benefit arising from biotechnologies based upon genetic resources provided by those contracting parties. Such access shall be on the mutually agreed term. তো প্রত্যেক কন্ট্রাক্টিং পার্টি বলা হচ্ছে যে তারা প্র্যাকটিকেবল কিন্তু মেজার্সগুলো নিবে যা বা অ্যাডভান্স প্রায়োরিটি দিবে অ্যাক্সেসকে এবং ফেয়ার ইকুইটেবল বেসিসে, স্পেশালি যারা ডেভেলপিং কান্ট্রি আছে, অর্থাৎ যে বেনিফিট অ্যারাইজ করলো বায়োটেকনোলজিগুলো থেকে, জেনেটিক রিসোর্সগুলো থেকে এই কন্ট্রাক্টিং পার্টির, তারা অর্থাৎ ডেভেলপিং কান্ট্রি যাতে এটা অ্যাক্সেস করতে পারে, এবং এই অ্যাক্সেসটাও কিন্তু হবে ম্যাটের উপরে নির্ভরশীল, মিউচুয়ালি অ্যাগ্রিড টার্মসের উপরেই এটি ডিপেন্ড করে হবে। Then the parties shall consider the need for and the modalities of a protocol setting out appropriate procedures, including in particular advance informed agreement in the field of the safe transfer, handling and use of any living modified organism resulting from biotechnology that may have adverse effect on the conservation and sustainable use of biological diversity. তো বলা হচ্ছে যে পার্টিগুলো রয়েছে দে শ্যাল কনসিডার দ্য নিড, তারা অবশ্যই একটা যে প্রটোকল আছে সেটিং আউট অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, মানে কোন প্রসিজিওরে আমরা এই যে অ্যাগ্রিমেন্টগুলো করব বা সেফ ট্রান্সফার হবে বা হ্যান্ডেলিং অফ আনি লিভিং মডিফাইড অর্গানিজম আমরা কিভাবে হ্যান্ডেলিং করব বায়োটেকনোলজি থেকে যদি আমরা কিছু পেয়ে থাকি, অথবা যদি এর অ্যাডভার্স কোনো ইম্প্যাক্ট থেকে থাকে কনজারভেশনের ক্ষেত্রে বা সাস্টেনেবল ইউজের ক্ষেত্রে, বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটির ক্ষেত্রে, তো এটা আমরা কিভাবে হ্যান্ডেল করব। প্রত্যেক চুক্তিগত পক্ষকে বা স্টেট পার্টিকে কি করা উচিত, একটা প্রোটোকল আসলে নেওয়া উচিত, এবং এই অনুযায়ী কিন্তু প্রোটোকলটা 2010-এ নেওয়া হয়েছে। Each contracting party shall directly or by requiring any natural or legal person under its jurisdiction providing the organisms referred to in paragraph 3 above provide any available information about the use and safety regulation required by that contracting party in handling such organisms, as well as any available information on the potential adverse impact of specific organisms concerned to the contracting party into which those organisms are to be introduced. এই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে প্রত্যেক কন্ট্রাক্টিং পার্টি তারা ন্যাচারাল ও লিগাল পারসন যাই হোক না কেন, ইন প্রোভাইডিং অর্গানিজমস, যা আমরা প্যারাগ্রাফ 3-তে পড়লাম যে কিভাবে আমরা অর্গানিজম হ্যান্ডেল করব, বা এবং অ্যাভেলেবল ইনফরমেশন about use and safety regulations required by the contracting party in handling such organism, ওই অর্গানিজম হ্যান্ডেলিং করতে গিয়ে যে ধরনের প্রিকশন আমাদের দরকার সেই তথ্যগুলা, সাথে সাথে যদি কোনো ইনফরমেশন থাকে যে এই অর্গানিজমের একটা অ্যাডভার্স ইম্প্যাক্ট থাকবে বা আছে, এটা কিন্তু সাথে সাথে কন্ট্রাক্টিং পার্টিরা ওই অর্গানিজম ইন্ট্রোডিউস করবার শুরুতেই কিন্তু বলে দেবে ডিরেক্টলি, অথবা কোনো জুরিসডিকশন, কোনো পার্সন বা লিগাল পার্সন তাদেরকে এটা কিন্তু বলে দেবে, ইনফর্ম করবে। নাও এবিএস অফ জেনেটিক রিসোর্সেস ইন নাগোয়া প্রোটোকল। এবিএস বলতে তোমরা বুঝতে পারছো না এখনো? অ্যাক্সেস অ্যান্ড বেনিফিট শেয়ারিং। দ্য নাগোয়া প্রোটোকল অ্যাক্সেস অ্যান্ড বেনিফিট শেয়ারিং under Convention of Biological Diversity is an international agreement, the objective of which is to promote the accessibility of genetic resources in the world and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization between those offering the genetic resources and those using them.
The main principle in the protocol is that states have sovereign rights over the genetic resources found within their national jurisdiction, and that they can set conditions for access to such resources for research and development. তাহলে এই প্রোটোকলের মেন প্রিন্সিপালটা কি? তো মেন মূল নীতিটাই হচ্ছে যে স্টেটসের সভরিন রাইটস থাকবে তার জেনেটিক রিসোর্সের, যেই জেনেটিক রিসোর্সটি তার ন্যাশনাল জুরিসডিকশনের মধ্যে পাওয়া গেছে, এবং এরপর সে কন্ডিশন সেট করবে এবং এটা সেট করার তার স্বাধীনতাও আছে যে কিভাবে সে এই জেনেটিক রিসোর্সটি অ্যাক্সেস করবে ফর রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্টে। If the country providing the genetic resources and the related traditional knowledge so requires, the users must apply for prior informed consent (PIC). A free prior informed consent, that is FPIC, PIC আমি মনে হয় PIS বলছিলাম, ভুল বলছিলাম, with regard to the traditional knowledge and negotiate mutually agreed terms met before the genetic resources are acquired and utilized for research and or development activities. The objective is to promote protection of biodiversity and sustainable use of natural resources. Then, Nagoya Protocol provisions on access and equitable sharing of benefits. Here Article 5, fair and equitable benefit sharing. নাগোয়া প্রোটোকলের 5 নম্বর আর্টিকেলেই বলা হয়েছে ফেয়ার এবং ইকুইটেবল বেনিফিট শেয়ারিংটা আসলে কিভাবে হতে হবে। তো সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে, দেখো, বেনিফিট অ্যারাইজিং ফ্রম দ্য ইউটিলাইজেশন অফ জেনেটিক রিসোর্সেস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সাবসিকুয়েন্ট অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন ইট শ্যাল বি শেয়ার্ড ইন এ ফেয়ার অ্যান্ড ইকুইটেবল ওয়ে। অর্থাৎ আমরা যখনই কোনো জেনেটিক রিসোর্স আমরা পাবো, এ থেকে যে বেনিফিটটা আমরা পাবো, এর সাবসিকুয়েন্ট কোনো অ্যাপ্লিকেশন বা কমার্শিয়ালাইজেশন যাই হোক না কেন, এটা ফেয়ার এবং ইকুইটেবল ওয়েতে আমরা শেয়ার করব। কার সাথে? উইথ দ্য পার্টি প্রোভাইডিং সাচ রিসোর্সেস, যে সকল পক্ষ এই রিসোর্সটা আমাদেরকে প্রোভাইড করছে। দ্যাট ইজ, অর্থাৎ দ্য কান্ট্রি অফ অরিজিন অফ সাচ রিসোর্স, অর্থাৎ যেই দেশে এই রিসোর্সটি অরিজিনেট করেছে, or a party that has acquired the genetic resources in accordance with this convention, অথবা সেই দেশ যে এই কনভেনশন অনুযায়ী একটা পার্টি হয়েছে। such sharing shall be upon mutually agreed terms, এবং এই শেয়ারিং অবশ্যই ম্যাটের উপরে ভিত্তি করে হবে। Each party shall take legislative, administrative or policy measures as appropriate with the aim of ensuring that benefits arising from the utilization of genetic resources that are held by indigenous and local communities in accordance with the domestic legislation regarding the established right of these indigenous and local communities over these genetic resources are shared in a fair and equitable way with the communities concerned based on mutually agreed terms. সো এখানে 2 নম্বরে আমরা বলছি যে প্রত্যেক পক্ষ তারা লেজিসলেটিভ, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এবং পলিসি মেজারগুলো নেবে যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় সেটাই। কী জন্য? উইথ দ্য এম অফ এনশিওরিং দ্যাট বেনিফিট অ্যারাইজিং ফ্রম ইউটিলাইজেশন অফ জেনেটিক রিসোর্সেস, জেনেটিক রিসোর্স থেকে যে বেনিফিটটা আসতেছে, দে আর হেল্ড বাই দ্য ইন্ডিজেনাস, হয়তোবা সেগুলো কোনো ইন্ডিজেনাস পিপল বা কোনো লোকাল কমিউনিটির অধীনে আছে। বলা হচ্ছে ইন্ডিজেনাস পিপল এর এরকম অধিকারগুলোকে আমরা দেশীয় আইন দ্বারা সুরক্ষিত করব, অর্থাৎ দেশীয় আইন দ্বারা আমরা তাদের ইকুইটেবল শেয়ার, পার্টিসিপেশন, ফেয়ার এবং ইকুইটেবল ওয়ে আমরা নির্ধারণ করে দেব, যা মিউচুয়ালি অ্যাগ্রিড টার্মসের উপরে বেস করে তৈরি করা হবে। টু ইমপ্লিমেন্ট প্যারাগ্রাফ 1 অ্যাবাভ, each party shall take legislative, administrative or policy measures as appropriate. তো আমরা বলছি যে তাহলে প্যারাগ্রাফ 1টা ইমপ্লিমেন্ট করবার জন্য যা প্রয়োজন আইনগত বা প্রশাসনিক বা পলিসি, সে ধরনের প্রত্যেক স্টেট নিতে পারে। বেনিফিটস মে ইনক্লুড মনিটারি, নন মনিটারি বেনিফিটস ইনক্লুডিং বাট নট লিমিটেড টু দোজ লিস্টেড ইন দ্য অ্যানেক্স। তো বলছে যে বেনিফিটটা আসলে মনিটারি, নন মনিটারি হতে পারে এবং এটা অ্যানেক্সে উল্লেখিত লিস্টের মধ্যেই লিমিট থাকবে না। Each party shall take legislative, administrative or policy measures as appropriate in order that the benefits arising from the utilization of traditional knowledge associated with the genetic resources are shared in a fair and equitable way with indigenous and local communities holding such knowledge. Such sharing shall be upon mutually agreed terms.
তো প্রত্যেক পক্ষ কি করবে, তারা লেজিসলেটিভ, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এবং পলিসি মেজার্সগুলো নিবে, যেটা গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্যই যে ট্র্যাডিশনাল নলেজ যদি আমরা ইউজ করে বা ব্যবহার করে কোনো বেনিফিট পাই বা জেনেটিক রিসোর্স আমরা যদি শেয়ার করতে চাই ইকুইটেবল ওয়েতে ইন্ডিজিনাস এবং লোকাল কমিউনিটির অধীনে থাকা কোনো জেনেটিক রিসোর্সেস, তাহলে কিন্তু বলা হচ্ছে যে আমরা শেয়ার করব, ইকুইটেবল এবং ফেয়ার শেয়ারিং থাকবে ইন্ডিজিনাস লোকাল কমিউনিটির সাথে। এবং এই শেয়ারিংটা আবার কিসের উপরে বেস করে হবে, মিউচুয়ালি অ্যাগ্রিড টার্মসের উপরে ভিত্তি করেই এই শেয়ারিংটা হতে হবে। আর্টিকেল 6 অ্যাক্সেস টু জেনেটিক রিসোর্সেস, ABS of genetic resources. In the exercise of sovereign rights over natural resources and subject to domestic access and benefit sharing, legislation or regulatory requirements, access to genetic resources for their utilization shall be subject to the prior informed consent of the party providing such resources, that is the country of origin of such resources, or a party that has acquired the genetic resources in accordance with the convention unless otherwise determined in that party. তো বলছে যে ইন দ্য এক্সারসাইজ অফ সভরিন রাইটস ওভার ন্যাচারাল রিসোর্সেস, ন্যাচারাল রিসোর্সের উপরে সভরিন রাইটটা এক্সারসাইজ করবার ক্ষেত্রে এবং ডোমেস্টিক অ্যাক্সেস, বেনিফিট শেয়ারিং সংক্রান্ত যে ডোমেস্টিক মানে লেজিসলেশনগুলো থাকবে বা রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্টস থাকবে, জেনেটিক রিসোর্স ফর দেয়ার ইউটিলাইজ শ্যাল বি সাবজেক্ট টু দ্য বলতেছে যে এটা অবশ্যই প্রায়র ইনফর্ম কনসেন্ট অব দ্য পার্টি, যে সকল পার্টি এর পক্ষ তাদের কিন্তু পূর্ববর্তী অনুমতি সাপেক্ষে এটা করতে হবে। অ্যান্ড সাচ রিসোর্সেস দ্যাট ইজ দ্য কান্ট্রি অফ অরিজিন, অর্থাৎ যে দেশে এই রিসোর্সটি কান্ট্রি অফ অরিজিন হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, অথবা যে দেশ এই জেনেটিক রিসোর্স এই কনভেনশন অনুযায়ী ইউজ করার অধিকার পাচ্ছে। তো বলা হচ্ছে যে দুই পক্ষ যদি অন্য কোনোভাবে ডিটারমাইন না করে তাহলে কিন্তু যে সভরিন রাইট থাকবে, ন্যাচারাল রিসোর্স ইউজের যে সভরিন রাইট রয়েছে, সাবজেক্ট টু দ্যাট রাইট ডোমেস্টিক অ্যাক্সেস থাকবে এবং বেনিফিট শেয়ারিং থাকবে। তার মানে কি, জেনেটিক রিসোর্স প্রত্যেক রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্র তার অরিজিন কান্ট্রি অথবা এই কনভেনশন অনুযায়ী যে রাষ্ট্র ক্ষমতাপ্রাপ্ত, তারা সাবজেক্ট টু ইউজ অর সভরিন রাইট ওভার ন্যাচারাল রিসোর্স, তাদের এই জেনেটিক রিসোর্সের উপরেও সভরিন রাইট থাকবে অ্যাক্সেস করার। দেন ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ ডোমেস্টিক ল, ইস পার্টি শ্যাল টেক মেজার্স অ্যাজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট উইথ দ্য এইম অফ ইনশিওরিং that the prior informed consent or approval and involvement of indigenous local communities is obtained for access to genetic resources where they have established right to grant access to such resources. So domestic law তে আবার বলতেছে যে প্রত্যেক দেশই কিন্তু এরকম মেজার তারা আগেই গ্রহণ করবে যা তাদের দেশে দরকার। কি করবার জন্য মেজার নেবে, যে হ্যাঁ আমরা প্রায়র ইনফর্ম কনসেন্ট নিয়েছি ইন্ডিজিনাস এবং লোকাল অথরিটি বা কমিউনিটির কি করবার জন্য, এই জেনেটিক রিসোর্সটা অ্যাক্সেস করবার জন্য। ইচ পার্টি রিকোয়ারিং প্রায়র ইনফর্ম কনসেন্ট শ্যাল টেক নেসেসারি লেজিসলেটিভ, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অর পলিসি মেজার্স অ্যাজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টু। এরকম প্রত্যেক রাষ্ট্রপক্ষ তারা কি করবে, প্রায়র ইনফর্ম কনসেন্ট রিকোয়ার করবে, প্লাস তারা এটা রিকোয়ার করে নেসেসারি লেজিসলেটিভ, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বা পলিসি মেজার গ্রহণ করবে। দেন provide for legal certainty, clarity and transparency of their domestic access and benefit sharing legislation or regulatory requirements. Provide for fair and non-arbitrary rules and procedures on accessing genetic resources. Provide information on how to apply for prior informed consent. Provide for a clear and transparent written decision by a competent national authority in a cost-effective manner and within a reasonable period of time. Provide for the issuance at the time of access of a permit or its equivalent as evidence of the decision to grant prior informed consent and of the establishment of mutually agreed terms, and notify the access and benefit sharing clearing house accordingly. তো এখানে আসলে এই কি সংক্রান্ত আইনের মধ্যে, অর্থাৎ
আমরা যে বলছি যে ডোমেস্টিক লেজিসলেটিভ অথবা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বা পলিসি মেজার নেবে, সেই মেজারগুলোতে আসলে কি সংক্রান্ত বিধানগুলো থাকবে সেটাই এ বি সি ডি ই করে আলোচনা করা হয়েছে, যে এই সংক্রান্ত বিষয়গুলো কান্ট্রি লেজিসলেশনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আরও যা যা থাকতে হবে, where applicable and subject to domestic legislation, set out criteria and processes for obtaining prior informed consent or approval and involvement of indigenous and local communities for access to genetic resources, and establish clear rules and procedures for requiring and establishing mutually agreed terms. Such terms shall be set out in writing and may include inter alia a dispute settlement clause, terms on benefit sharing including in relation to intellectual property rights, terms on subsequent third party use if any, and terms on changes of intent where applicable. So কান্ট্রিকে এই 7টি বিষয় মাথায় নিয়ে তাদের ডোমেস্টিক লেজিসলেটিভ, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এবং পলিসি মেজার্সগুলো নেওয়া উচিত। দেন এখন আমরা অ্যাক্সেস টু বেনিফিট শেয়ারিং অফ জেনেটিক রিসোর্সের ক্ষেত্রে কোন পয়েন্টগুলো মনে রাখব। আর্টিকেল 15, 16 and 19 অফ সিবিডি and Article 5 and 6 of the protocol, Nagoya Protocol, set out the basic rights and obligation of parties on ABS of genetic resources. These provisions establish the requirement that access to genetic resources shall be based on prior informed consent, PIC, and mutually agreed term, MAT. Benefit accruing from the utilization of genetic resources need to be shared on a fair and equitable basis. While laying down procedural requirements for the grant of PIC, the protocol leaves leeway to countries to determine the substantive conditions under which PIC is required. And then competent national authorities need to be established to administer the system. So প্রত্যেক দেশেই কিন্তু বলছে কম্পিটেন্ট ন্যাশনাল অথরিটি অবশ্যই এস্টাবলিশ করতে হবে, which checks whether PIC and MAT have been complied with and issues access permits when applicable requirements have been met. The national competent authority will also be in charge of ensuring that national permits based on compliance with domestic legislation are converted into an internationally recognized certificate of compliance through the ABS clearing house. The ABS clearing house is currently in its pilot phase. ন্যাশনাল অথরিটি কিন্তু একটা ইস্টাবলিশ করতে হবে এবং সেই ন্যাশনাল কম্পিটেন্ট অথরিটি তাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে যে ঠিক আছে তুমি ন্যাশনাল পারমিট দিবা, যা ডোমেস্টিক লেজিসলেশনের উপরে ভিত্তি করে হবে এবং কনভার্টেড ইনটু ইন্টারন্যাশনালি রেকগনাইজ সার্টিফিকেট এটাকে কনভার্ট করা যাবে থ্রু এবিএস ক্লিয়ারিং সার্টিফিকেট। কিন্তু এটা এখনও পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে আছে, এটা অ্যাপ্লিকেবল করা হয়নি। তো আমরা ইন কনক্লুশনে বলতে পারি সিবিডি এবং নাগোয়া প্রোটোকলে যে এবিএস পলিসিটা রয়েছে, দে আর ইন্টেন্ডেড টু অ্যাড্রেস রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অন জেনেটিক রিসোর্সেস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেড ট্র্যাডিশনাল নলেজ and biodiscovery rather than the commodity trade of raw materials that may result from research and development or local trade and subsistence use. While it is important to ensure that regulatory frameworks address the difference between biotrade and biodiversity, it also needs to be acknowledged that these distinctions are becoming less clear with the increasing research and development focus of commodity based industries such as food. Now, traditional knowledge. The CBD and Nagoya Protocol also address the treatment of traditional knowledge associated with genetic resources and genetic resources held by ILCs as regards genetic resources held by ILCs as a matter of law. তার মানে কি এলআইসি অ্যান্ড দেন বলা হচ্ছে যে দ্য সেম পিআইসি অ্যান্ড এমএটি রিকোয়ারমেন্টস would apply as genetic resources that fall under the jurisdiction of national jurisdiction. The only major difference would be that the ILC has the standing under domestic law
to grant PIC and negotiate MAT rather than the national competent authority. The former, that is associated TK, are governed by different provision of the Nagoya Protocol and discussed below in historical context. তবে ILC মানে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝে গেছো, ইন্ডিজেনাস অ্যান্ড লোকাল কমিউনিটিকে ILC বলা হচ্ছে। তো ILCর ট্র্যাডিশনাল নলেজ বা লোকাল কমিউনিটির ট্র্যাডিশনাল নলেজকে আমরা কিন্তু আগেই দেখেছি যে CBD স্বীকৃতি দিচ্ছে। তো এটি স্বীকৃতি দিয়ে কিভাবে আমরা ইউজ করেছি CBD নাগোয়া প্রোটোকলে, এখন সেটাই আমরা পড়ব। Article 8J of the CBD promotes the sharing of the benefit arising out of the utilization of such traditional knowledge but leaves any measures to achieve this objective to the domestic policies of the CBD members. It states in relevant part that, এটুকু তোমরা নিশ্চয়ই বুঝেছো যে 8-এর যেতে কিন্তু বলেই দেওয়া হয়েছে যে ইয়েস আমরা ট্র্যাডিশনাল নলেজ ইউজ করে আমরা শেয়ারিং অফ বেনিফিটকে প্রমোট করব, তবে এটা টোটালি ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে ডোমেস্টিক লেজিসলেশন উপরে স্টেট পার্টির। আর্টিকেল 8 ইন সিটু কনজারভেশন, ইচ কন্ট্রাক্টিং পার্টি শ্যাল অ্যাজ ফার অ্যাজ পসিবল অ্যান্ড অ্যাজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট subject to its national legislation respect, preserve and maintain knowledge, innovation and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovation and practices and encourage the equitable sharing of the benefit arising from the utilization of such knowledge, innovation and practices. ন্যাশনাল লেজিসলেশনের পরিপ্রেক্ষিতেই কিন্তু এটা বলা হচ্ছে যে প্রিজার্ভ করবে নলেজ, ইনোভেশন এবং ইন্ডিজেনাস কমিউনিটি বা লোকাল কমিউনিটি যেটা নলেজ বা ট্র্যাডিশনাল লাইফ স্টাইলস রয়েছে যা আমাদের এনভায়রনমেন্ট কনজারভেশন বা সাস্টেনেবল ইউজের সঙ্গে একেবারে মানে যায়, সেই জিনিসগুলোকে ন্যাশনাল লেজিসলেশনের মাধ্যমে স্বীকৃতি দিতে হবে। The second article of relevance of indigenous and local communities in CBD is Article 10C. It states that sustainable use of components of biological diversity, each contracting party shall as far as possible and as appropriate protect and encourage customary use of biological resources in accordance with traditional cultural practice that are compatible with conservation or sustainable use requirements. Then it has been suggested that Article 10C requires contracting parties to protect and encourage customary uses of biological resources derived from traditional cultural practices which are compatible with the requirements of biological diversity, conservation or the sustainable use of its components. The traditional knowledge, innovations and practices of indigenous people and local communities directly derive from the customary use of biological resources and need to be implemented synergistically. As with Article 8J, Article 10C drew criticism because the language neither explicitly mentions customary rights nor promotes their recognition at the international level. কিন্তু এই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে এর সিনার্জিটিক্যালি মানে হচ্ছে সমন্বয়, এই দুইটা ঐক্যতান। তো কোন দুইটার ঐক্য করতে বলছি আমরা? টিকে ইনোভেশন প্র্যাকটিস, অর্থাৎ আমাদের ইন্ডিজেনাস কমিউনিটির যে নলেজ তাদের ডিরেক্টলি ডিপ্রাইভ ফ্রম দ্য কাস্টমারি ইউজ অফ বায়োলজিক্যাল রিসোর্সেস, এগুলা কিন্তু সরাসরি ডিপ্রাইভ হয়ে গেছে তাদের বায়োলজিক্যাল রিসোর্সের যে ইনোভেশন বা প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে। নিড টু বি ইমপ্লিমেন্টেড সিনার্জিক্যালি, এবং এটার কিন্তু সিনার্জিক্যালি ইমপ্লিমেন্টেশন দরকার। আর্টিকেল 8J এবং আর্টিকেল 10C ডিউ ক্রিটিসিজম, কারণ বলা হচ্ছে দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ নাইদার এক্সপ্লিসিটলি মেনশন কাস্টমারি রাইট নর প্রমোটস দেয়ার রেকগনিশন অ্যাট ইন্টারন্যাশনাল লেভেল। অর্থাৎ এই দুইটা আর্টিকেল কিন্তু ট্র্যাডিশনাল নলেজ প্রোটেকশনের কথা বললেও কিন্তু এটাকে কাস্টমারি রাইট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি এবং ইন্টারন্যাশনাল লতে তাদের গুরুত্ব তুলে ধরতে পারেনি। দেখো বলা হচ্ছে while Article 15, 16 and 19 of CBD deal strictly with genetic resources and do not deal with TK, Article 8J and related provisions
work to ensure the participation of indigenous and local communities, non-governmental organization, industry, and scientific and academic institutions, as well as intergovernmental organizations, to elaborate and negotiate an international regime on access to genetic resources and benefit sharing, with the aim of adopting an instruments to effectively implement the provisions in Article 15 and Article 8J of the Convention and the 3 objectives of the Convention. Then the work of these bodies was eventually incorporated into Article 7 of the Nagoya Protocol. Traditional knowledge কিভাবে Nagoya Protocol এ আছে, which stipulates that parties to the protocol need to ensure that access to traditional knowledge associated with genetic resources is based on prior informed consent, and that benefit sharing will take place without defining traditional knowledge and its utilization. These obligations cover only benefit from the research and development, however, and not commercialization, on the condition that these groups have been granted the right to determine access to their genetic resources. Also, it should be emphasized that the protocol governs only that TK which is associated with genetic resources rather than all TK. The protocol does not define what kind of TK would be associated with genetic resources, leaving it up to national laws to determine what TK would be covered. Chapter 5 of this handbook examines the question of TK is more details. যদিও আমরা এই হ্যান্ডবুক বা এই আর্টিকেলের চ্যাপ্টার 5টা এখানে উল্লেখ করছি না, ঠিক আছে। তো এখানে বলা হচ্ছে যে আসলে এই প্রোটোকলে বলা হচ্ছে যে ট্র্যাডিশনাল নলেজ কিভাবে গভর্ন হবে, এটা সুন্দর করে বলা আছে জেনেটিক রিসোর্স নিয়ে। প্রোটোকল গভর্নস অনলি দ্যাট টিকে ইজ অ্যাসোসিয়েটেড, তার মানে শুধুমাত্র সেই ট্র্যাডিশনাল নলেজকেই এই প্রোটোকল গুরুত্ব দিছে যেটা জেনেটিক রিসোর্সের সাথেই জড়িত। কিন্তু অন্যান্য যে ট্র্যাডিশনাল নলেজ আমাদের ইন্ডিজিনাস কমিউনিটির আছে সেটা কিন্তু টোটালি ইগনোর করা হয়েছে ইভেন এই প্রোটোকলের মধ্যেও, ইন্টারন্যাশনালিও স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। During the preparation of the Earth Summit, indigenous organizations placed the issue of TK and biodiversity related innovation successfully on the international agenda. In February 1992, the Charter of the Indigenous and Tribal Peoples of Tropical Forest was adopted, and at the Earth Summit, the indigenous organization adopted the Carioca Declaration and the Indigenous Peoples Earth Charter that laid down the basic policy and legal issues dominating the debate to this day. The Earth Summit documents treat TK as one of the many aspects of sustainable development and environmental protection. The Rio Summit did not adopt any language to formally recognize customary rights of indigenous peoples at the international level. And then Article 8J of CBD links the principle of benefit sharing not only to the utilization of genetic resources but also utilization of TK, innovation and practice, and subject to any such measures to national legislation. Article 8J serves as the point of the departure for the inclusion of TK issues in the 2010 Nagoya Protocol on ABS. Article 7 of the Nagoya Protocol requires countries to ensure that access to associated TK is based on PIC and that benefit sharing will take place. Such benefits are required to cover benefits from R and D, but not commercialization. The protocol governs only TK associated with genetic resources and not all TK. সো আমরা এই যে লাস্টের যে দুইটা শিট, এই দুইটা শিট কিন্তু এই দুইটারই আমরা একটু ক্রিটিসিজম করলাম বা একটু সমালোচনামূলক আলোচনা করলাম। এখন যদি তোমাদের প্রশ্ন থাকে তোমরা কমেন্টসে করো, এবং আমার মনে হয় এটা তোমাদের সামনের প্রিপারেশন ডেগুলোকে আরও বেনিফিটেড করবে। থ্যাংক ইউ অল, মিট ইউ সুন ইনশাল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ, বি সেফ।